السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم ریڈ کریں گے ہاتھ سے محبت کے ناول کی ایپیسوڈ نمبر 8۔ سو لیٹس اسٹارٹ دس امیزنگ ناول۔ جیسے جیسے نکاح کا وقت قریب آ رہا تھا، ارہا مزید حمزہ کی محبت میں گرفتار ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے دن رات بس اسی کو سوچنے میں گزرتے تھے۔ وہ بہت خوش رہنے لگی تھی، جو کہ سب گھر والوں نے نوٹ کیا تھا اور ان کو اپنا فیصلہ درست لگا تھا۔ اور ساحر کی تو جان تھی ارہا میں۔ اب وہ ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی، ہر کام اپنی مرضی سے کروا رہی تھی، خواہ وہ ثانیہ کی بری کی تیاری تھی یا پھر اس کی اپنی تیاری۔ ارہا، میری نک چڑھی بیٹی بدل نہیں گئی؟ حمزہ کی محبت سر چڑھ کر بول رہی ہے، ارہا کی ماں نے شرارت سے کہا۔ موم، کیا ہے یار، کیا بدلا ہے مجھ میں؟ ارہا نے جھجکتے ہوئے کہا، میری بیٹی تو پوری کی پوری بدل گئی ہے اور تم پوچھ رہی ہو کہ کیا بدلا ہے تم میں؟ موم، آپ مجھے چھیڑ رہی ہیں نا؟ ارہا نے منہ بسورا۔ ارے نہیں میری جان، تمہیں پتہ ہے ہم کتنا خوش ہیں اس تبدیلی سے۔ اللہ تمہیں ایسے ہی ہنستا مسکراتا رکھے، حمزہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے اور تم دونوں میں محبت ایسے ہی قائم رکھے۔ پتہ نہیں موم، مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے بس حمزہ کا خیال ہی رہتا ہے مجھے اس کے آگے دنیا کی ساری رونقیں پھیکی لگتی ہیں۔ وہ سامنے ہو تو اور کوئی نظارہ دیکھنے کو دل نہیں چاہتا۔ اگر یہی محبت ہے تو مجھے اس سے بے انتہا محبت ہے۔ یہ محبت کا احساس بہت انوکھا ہے کہ آپ کو دنیا کی ہر چیز خوبصورت لگنے لگتی ہے، اور پھر جب وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، میں خود کو ہواؤں میں محسوس کرتی ہوں۔ چاہے جانے کا احساس بہت خوبصورت ہے۔ کبھی کبھی مجھے یقین ہی نہیں آتا کہ میں اتنی خوش قسمت ہوں۔ یہ محبت کا جذبہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی بہت جان لیوا بھی ہو جاتا ہے جب محبت میں آزمائش آ جائے تو۔ اللہ نہ کرے بیٹا کبھی تم پہ ایسا وقت آئے، لیکن اگر آ جائے تو ثابت قدم رہنا، ثمینہ بیگم نے ارہا کو سمجھایا، جبکہ ارہا نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن شاید اس بات کو سمجھ نہ سکی۔ آج شہیر کی پاکستان کے لیے فلائٹ تھی اور عنایا کا برتھ ڈے بھی تھا۔ شہیر نے عنایا کے لیے ایک ہوٹل میں بکنگ کروائی تھی اور عمر کو ان سب باتوں کا پتہ تھا۔ اس نے شہیر کے آنے سے پہلے اپنے پلان پر عمل کرنا تھا۔ شہیر کی آئی ڈی پاس ورڈ کا عمر کو پتہ تھا، اس لیے اس نے شہیر کی آئی ڈی سے میسج کر کے عنایا کو ایک ہوٹل کا نمبر سینڈ کیا اور ساتھ لکھا کہ برتھ ڈے سرپرائز ہے، اور چیٹ ہسٹری ڈیلیٹ کر دی۔ اس نے شہیر کی ٹائمنگ سے 2 گھنٹے پہلے عنایا کو بلایا تھا تاکہ جو بھی وہ کرنا چاہتا ہے شہیر کے آنے سے پہلے کر لے۔ عنایا کو میسج دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ شہیر کو اس کا برتھ ڈے یاد تھا۔ کس کا میسج پڑھ کر مسکرایا جا رہا ہے؟ ثانیہ نے شرارت سے عنایا کو کہا۔ کچھ نہیں یار، شہیر نے کوئی سرپرائز پلان کیا ہے جس کی وجہ سے وہ مجھے بلا رہا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں دل بہت گھبرا رہا ہے، ایسے جیسے کچھ غلط ہونے والا ہو۔ ارے آپ نا فضول سوچوں کو دماغ سے نکالیں اور اچھا سوچیں۔ آج کا دن بھائی کے ساتھ یادگار بنائیں۔ اس لیے اب تیاری پکڑیں۔ وہ ہوٹل جانے کی تیاری کرنے لگ گئی، جبکہ ثانیہ اور نیہا اس کی تیاری میں مدد کرنے لگی۔ اسی دوران حمزہ کی کال آ گئی۔ عنایا نے اٹینڈ کی تو حمزہ نے بغیر سلام جواب کے تکلف میں پڑے عنایا کو بولا کہ اسے کوئی کام ہے عنایا سے۔ دراصل عنایا، میں ارہا کے لیے منہ دکھائی کا گفٹ لینا چاہتا ہوں، پلیز میری مدد کرو یار، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کچھ، اس لیے شاپنگ پر چلتے ہیں۔ ارہا بھی ساتھ ہوگی۔ ارہا کی چوائس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم گفٹ لیں گے، لیکن اسے بتائیں گے نہیں، یہ ایک سرپرائز ہوگا۔ یار مجھے تو شہیر نے بلایا ہے برتھ ڈے سرپرائز کے لیے ہوٹل میں، تو میں تمہیں ہوٹل کا ایڈریس سینڈ کرتی ہوں، تم ایسا کرو ہم ساتھ چلتے ہیں، تم بھی ارہا کو ڈنر کروا لینا اور میں بھی کچھ ٹائم شہیر کے ساتھ سپینڈ کر لوں گی۔ اوہو واہ بھائی، رومانٹک ڈیٹ پہ جایا جا رہا ہے۔ کیا کہنے مس عنایا محمل کے، جو دوسروں کو طنز کرتی تھی، خود کیسے دیوانی ہوئی پھرتی ہے اپنے شہیر کی۔ اچھا اب زیادہ بکواس مت کرو اور فون بند کرو، 20 منٹ تک ہوٹل پہنچو، میں وہیں ملتی ہوں تم سے۔ یہ کہہ کر عنایا نے فون بند کر دیا۔
अनाया होटल पहुंची तो सामने ही एक टेबल पर इसे हमजा और इरहा बैठे नजर आ गए। अनाया ने इनको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन हमजा ने इसे देख लिया और अपनी तरफ बुलाया। इरहा अनाया को देखकर हैरान रह गई। अरे अनाया, तुम यहाँ? हाँ, वो मुझे शहीर ने बुलाया है। तुम लोग इंजॉय करो, मैं ज़रा जा रही हूँ। अनाया यह कहकर जो रूम नंबर बताया था उस तरफ चल दी। अनाया ने दस्तक दी तो दरवाज़ा खुल गया, लेकिन अंदर इतना अंधेरा था कि इसे कुछ नज़र ही नहीं आया। शहीर, कहाँ हैं आप? यहाँ इतना अंधेरा क्यों किया हुआ है? शहीर, शहीर, मुझे लगता है गलत कमरे में मैं आ गई हूँ। अनाया ये कहकर वापस जाने लगी कि एकदम कमरा लाइट से रोशन हो गया। अनाया ने देखा कि सामने उमर खड़ा था। अरे उमर भाई, आप? शहीर कहाँ हैं? उन्होंने मैसेज करके यहाँ बुलाया है और आप पाकिस्तान में हैं। शहीर के साथ आए हैं क्या? अनाया ने एक सांस में सवाल कर दिए। जी बिल्कुल, मैं पाकिस्तान में हूँ, लेकिन शहीर के साथ नहीं आया, बल्कि मैं तो पाकिस्तान से गया ही नहीं था। और तुम्हें बुलाया भी शहीर ने नहीं, बल्कि मैंने है। क्या मतलब आपने? लेकिन मुझे खुद शहीर की आईडी से मैसेज आया है। बिल्कुल बिल्कुल, शहीर की आईडी से मैंने ही मैसेज किया है, क्योंकि आखिर को वो मेरा जिगरी यार है। अब इसका पासवर्ड तो मुझे पता ही होगा। उमर के तेवर देखकर अनाया की छठी हिस्स कुछ गलत होने का अलार्म देने लग गई इसको। वो बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन उमर ने एक ही जस्त में इसकी कलाई पकड़ ली। कहाँ भाग रही हो? हाँ, मुश्किल से हाथ आई हो। तुम्हें पता है इस दिन का कितना इंतज़ार किया मैंने? उमर ने अनाया को खींचकर दीवार से लगाया कि इसका सर दीवार से लग गया। सर में दर्द की टीसें उठने लगीं। मुझे आपकी कुछ समझ नहीं आ रही। आप क्या चाहते हैं उमर भाई? अगर तो ये कोई प्रैंक है तो बहुत बुरा है। मेरा दिल बंद हो जाएगा। प्लीज़ शहीर को बुला दें। अनाया ने नम आंखों से कहा। ये कोई प्रैंक नहीं स्वीट हार्ट, ये सच है। खुली आंखों से कबूल करो इसे। आपने ऐसा क्यों किया? मुझे धोखे से क्यों बुलाया यहाँ? और आपका मकसद क्या है? मकसद सिर्फ तुम्हें हासिल करना है। जबकि उमर की इस बात पर अनाया ने हैरत से उमर को देखा कि क्या वो जो सुन रही है सच है। अगर तो ये सच है तो इसने अपने बहरे होने की दुआ की। जब से तुम्हें देखा है एक अलग सी कशिश महसूस हो रही है मुझे तुम्हें। बहुत सी लड़कियों के साथ मेरे ताल्लुकात रहे हैं, बहुत गहरे, लेकिन तुम्हें एक नशा महसूस किया है मैंने, और इसी नशे को हासिल करना मेरा मकसद है, और आज मैं इस मकसद में कामयाब होके रहूँगा। अगर तो तुम मेरा साथ दोगी तो बहुत अच्छी बात है। बंद कमरा है, किसी को क्या पता, और ना ही शहीर को पता लगेगा। फिर तुम आसानी से शहीर के पास जा सकोगी, और ये सारे अरेंजमेंट जो शहीर ने तुम्हारे लिए किए हैं इन सब को इंजॉय करना। लेकिन पहले मुझे खुश कर दो, उमर ने बेबाकी से कहा, जबकि अनाया को इससे कराहियत महसूस हुई। इतनी गलीज सोच और बातें कि अनाया को अपने कान के पर्दे फटते हुए महसूस हुए। इसने बेख्तियार उमर के मुंह पर एक थप्पड़ रसीद कर दिया। घटिया इंसान, तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आ रही? तुम उसकी अमानत पर नज़र रख रहे हो जो तुम्हें दोस्त कम भाई ज़्यादा मानता है, और अंधों की तरह तुम पे यकीन करता है। दिल करता है तुम्हारे इस मकरूह चेहरे पर थूक दूं। जबकि उमर ने इसे बेड पर पटका। ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा अनाया महमल। अब तुम अपने पैदा होने पे पछताओगी। मैं तुम्हें किसी के सामने सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा, और तुम रोती गड़गड़ाती मेरे पास ही आओगी। और शहीर तो किसी की पहनी हुई शर्ट ना पहने किसी की बढ़ती हुई लड़की को कैसे अपनाएगा? ये कहते ही उमर ने एक हाथ से अनाया के हाथों को काबू किया और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा, जिसको देखकर अनाया के औसान खता हो गए। प्लीज़ उमर, मुझे छोड़ दो। मैं तुमसे मुआफ़ी मांगती हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। मुझे नापाक मत करो। अरे बीबी, किसको धोखा दे रही हो?
حمزہ کے ساتھ کتنی رنگ رلیاں مناتی ہوگی یار، ایویں تو تم نے نہیں رکھا جس طرح حمزہ کے ساتھ تعاون کیا ہے اس طرح میرے ساتھ بھی کرو۔ جبکہ اپنے اور حمزہ کے بارے میں اتنی غلیظ باتیں سننے پر عنایا نے اپنے مرنے کی دعا کی اور عمر اس پہ قابض ہو گیا، کیونکہ شیطان اس پہ حاوی تھا اور وہ خود بھی اپنی فطرت سے مجبور تھا۔ اس کے نزدیک حلال حرام کچھ نہیں تھا، بس اپنی من پسند چیز چاہیے، اور عنایا کی مزاحمت چیخیں سسکیاں اس کی تنگ گرفت میں دب گئیں۔ حمزہ کا ایک دم سے پتہ نہیں کیوں دل گھبرانے لگا تھا، لیکن وہ ارہا کی خوشی کے لیے اس کے ساتھ بیٹھا تھا اور غائب دماغی سے ارہا کی باتیں سن رہا تھا۔ اسے عنایا کی فکر ہو رہی تھی جو ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ اتنے میں ایک ویٹر کا پاؤں پھسلا کے اور اس کے ہاتھ سے کافی حمزہ کی سفید بے داغ شرٹ پر گر گئی۔ سوری سر، پلیز سوری، پتہ نہیں کیسے پاؤں پھسل گیا۔ ارے کوئی بات نہیں یار، میں واش کر لیتا ہوں، مجھے واش روم بتاؤ کس طرف ہے۔ ویٹر کے بتانے پر حمزہ نے ارہا کو وہیں رہنے کا کہا اور خود واش روم کی طرف چل دیا، لیکن اسے اس طرف کوئی واش روم نظر ہی نہیں آیا۔ وہ دوسری طرف جا رہا تھا کہ اچانک اسے ایک کمرے سے گھٹی گھٹی چیخوں کی آوازیں سنائی دی۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ وہ گزر جائے، لیکن پھر تجسس کے مارے وہی ٹھہر گیا۔ ابھی اسے کھڑے ہوئے 2 منٹ ہی ہوئے تھے کہ دروازہ کھل گیا، لیکن سامنے عمر کو دیکھ کر حیران ہو گیا، اور کچھ یہی حال عمر کا بھی تھا۔ عمر، تم یہاں؟ جبکہ عمر حمزہ کو دھکا دے کر بھاگ نکلا۔ ارے اسے کیا ہو گیا اور یہ آواز کیسی تھی؟ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی نظر کمرے میں پڑی اور کمرے کی چھت اسے خود پر گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ بھاگ کر اندر گیا۔ عنایا، عنایا، کس نے کیا یہ سب؟ میں اس کی جان لے لوں گا، وہ دھاڑا، جبکہ جلدی سے اس نے اپنی شرٹ اتار کر عنایا کو پہنائی۔ عنایا نے دروازے کی طرف انگلی کی اور حمزہ کو یاد آیا کہ اس نے عمر کو یہاں سے جاتے دیکھا، اور اسے عمر کے بھاگنے کی سمجھ بھی آ گئی۔ وہ عنایا کو وہیں چھوڑ باہر کی طرف بھاگا، لیکن اسے عمر کہیں نظر نہ آیا۔ اسے عنایا کی فکر بھی تھی کیونکہ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ کمرے میں آیا اور عنایا کو ہوش دلانے لگا، مگر بے سود، جبکہ سبز سے اس کی آنکھیں پھٹنے کے قریب ہو گئی، دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ جب حمزہ کو دیر ہوئی تو ارہا پوچھتے ہوئے اس طرف آئی۔ اسے کمرے سے حمزہ کی آواز آئی۔ اس نے جب اندر دیکھا تو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جب حمزہ کو عنایا پر جھکے دیکھا اور عنایا کو حمزہ کی شرٹ میں، جبکہ اتنے میں شہیر بھی پہنچ گیا کیونکہ اس کی جو میٹنگ تھی وہ کینسل کر کے جلدی فلائٹ لے کر پہنچ گیا، لیکن یہاں آتے جو دھچکا اسے لگا، اس کی حالت بھی ارہا سے کچھ کم نہ تھی۔ جبکہ حمزہ دونوں کو دیکھ ان کی طرف لپکا۔ پلیز شہیر، عنایا کو ہاسپٹل لے کر جاؤ، اس کی حالت ٹھیک نہیں، اس کا ریپ ہوا ہے۔ جبکہ شہیر نے پہلے حمزہ کو دیکھا جو شرٹ لیس اس کے سامنے کھڑا تھا، اور پھر عنایا کو جو اس کی شرٹ میں تھی، اور شہیر کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن شہیر کی بات نے اس کے قدم وہیں روک دیے۔ جب ریپ کر لیا ہے تو ہاسپٹل بھی خود لے جاؤ، شہیر نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ واہ محمل، میں تو تمہیں سرپرائز دینے والا تھا اور تم نے تو مجھے ہی سرپرائز کر دیا۔ میں گدھا سمجھ ہی نہیں سکا کہ لڑکی لڑکا دوست کیسے ہو سکتے ہیں۔ اندھوں کی طرح تم پہ یقین کیا اور تم نے یہ سلا دیا۔ واہ، میرے ہی بک کیے کمرے میں، میری ہی کروائی گئی ارینجمنٹس میں تم برتھ ڈے تو منا رہی ہو، لیکن اپنے دوست کے ساتھ اپنے طریقے سے۔ شہیر نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ عنایا کے منہ پر مارا۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ؟ کیوں کھیلا میرے جذبات کے ساتھ؟ ارے بچپن سے دیوانوں کی طرح تم سے محبت کی اور تم نے یہ سب کیا میرے ساتھ۔ ارے مجھے تو خود سے نفرت ہو رہی ہے کہ تم جیسی لڑکی سے محبت کی میں نے، تم جیسی نفس پرست لڑکی کو چاہتا رہا میں آج تک، جس نے دوستی جیسے رشتے کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ لعنت ہو تم دونوں کی دوستی پر، اتنے گھٹیا ہو تم دونوں جو اس کمرے میں بےغیرتی کر رہے ہو۔ تمہیں کیا لگتا تھا کسی کو پتہ نہیں لگے گا اور تم دونوں ایسے ہی دھوکہ دیتے رہو گے تو جھوٹ کو کتنے دن تک چھپا سکتے تھے؟ آخر سچ ایک نہ ایک دن سامنے تو آنا ہی تھا، اور میں تو شکر کرتا ہوں کہ یہ سچ پہلے ہی میرے سامنے آ گیا۔
तुम जैसी बदकिरदार लड़की मेरी बीवी नहीं बनी, वरना मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से कत्ल कर देता। जबकि शहीर की बातें अनाया के सर पर हथौड़े की मानद लग रही थी और दिल तो मानो जैसे धड़कना ही भूल गया हो। इससे बोला भी नहीं जा रहा था, लेकिन अपनी सफाई देना नागुरेज हो गया था इसके लिए। प्लीज़ शहीर, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। हमजा ने मेरे साथ कुछ नहीं किया, बल्कि तुम्हारे उस घटिया दोस्त उमर ने ये सब किया है। जबकि उमर का नाम सुनकर शहीर के तन बदन में आग के शोले भड़क गए और इसने खींच के एक थप्पड़ फिर से अनाया के मुंह पे रसीद कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उमर का नाम लेने की? अब तुम अपनी बदकारी छुपाने के लिए उमर का नाम लोगी, जो कि पाकिस्तान में है ही नहीं, और कितना गिरोगी? महमल, अरे इतनी ही आग लगी थी तो शादी क्यों ना कर ली इसे अपने इस कुछ लगते से? क्यों हराम फेल सर अंजाम देती रही? तुम तो लड़की के नाम पे एक धब्बा हो जिसने मेरी तो क्या अपने माँ बाप की इज्जत की भी परवाह नहीं की। दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से, वरना आज मेरे हाथों तुम्हारा कत्ल हो जाएगा। शहीर ये कहकर जाने लगा कि एकदम अनाया ने इसका बाजू पकड़ लिया। प्लीज़ शहीर, मेरा यकीन करो, वो सब सच नहीं जो तुमने देखा है। मुझे सिर्फ तुमसे मोहब्बत है और बेइंतहा है मोहब्बत। शहीर तंजिया मुस्कराया और दुरुस्तगी से अपना बाजू अनाया से छुड़ाया और आगे चल दिया। जबकि अनाया को शहीर के थप्पड़ों की नहीं, शहीर की बातों की तकलीफ़ हो रही थी। अनाया वहीं गिर गई बेहोश होके और हमजा जल्दी से आगे बढ़ा। शहीर बाहर आया तो अरसलान चूँकि इसके साथ ही होटल आया था, फ़ौरन बोला कि क्या हुआ शहीर, इतनी जल्दी वापस आ गए, भाभी कहाँ हैं? जबकि शहीर की हालत बिखरी थी, इसने अरसलान को धक्का दिया और आगे बढ़ गया। अरसलान जल्दी से इसके पीछे आया और गाड़ी का दरवाज़ा खोल के जल्दी से साथ बैठ गया। क्या हुआ शहीर? जबकि शहीर ने स्टीयरिंग पर अपना सर टिका लिया और सिसकने लग गया। शहीर को सिसकते देख अरसलान तड़प गया। क्या हुआ शहीर, कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? इसे नहीं याद पड़ता था कि कभी इसने शहीर को इस हालत में देखा हो। वो मेरी नहीं रही, वो मुझे धोखा देती आई और मैं पागल बेवकूफ़ों की तरह बस उसे ही चाहता गया और वो हमजा के साथ मुँह काला करती रही और मैं बेवकूफ़ बनता रहा। क्या कमी है मुझ में? क्या मैं मोहब्बत के लायक नहीं? अगर वो मेरी नहीं थी तो क्यों खुद को मेरा ज़ाहिर करवाती रही और ख़ुद दोस्ती की आड़ में हमजा के साथ हद से बढ़ती गई। काश वो मंज़र देखने से पहले मेरी बेनाई चली जाती, जब मैंने अपनी आंखों से इसे हमजा की बाहों में बिखरी हालत में देखा था। महमल, शहीर अपने बालों में हाथ डालकर चीखने लगा कि किसी तरह अपने दिल का दर्द बाहर निकाल दे। इसे लग रहा था जैसे कोई इसके दिल को नोच रहा हो या गंद छुरी से ज़िबा कर रहा हो। अरसलान, में होशो हवास में नहीं रहना चाहता। कुछ ऐसा करो कि मेरी याददाश्त चली जाए, या फिर ऐसा हो कि ये ख्वाब हो और जब जागूं तो सब ख़त्म हो जाए। जबकि शहीर ज़ोर ज़ोर से स्टीयरिंग पे हाथ मारने लगा। अरसलान ने बहुत मुश्किल से इसे काबू किया। वो पूरी बात तो नहीं समझ सका था, लेकिन इसे इतनी बात समझ आ गई थी कि कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था और शहीर अनाया और हमजा से शदीद बदगुमान हो गया है। पहले इसका दिल किया वो खुद होटल जाके देख ले कि हुआ क्या है, लेकिन शहीर की हालत के पेश नज़र वो पास ही बैठा रहा कि कुछ गलत ना कर ले अपने साथ, क्योंकि शहीर की इस वक्त हालत ठीक नहीं थी। अनाया के वजूद को हमजा ने अपनी बाहों में उठाया। शहीर के थप्पड़ अनाया के चेहरे पर निशान छोड़ गए थे। अनाया की हालत देखते हुए हमजा का दिल खून के आंसू रो रहा था और इसने अहद किया था कि वो उमर को कभी मुआफ़ नहीं करेगा। जितनी तकलीफ़ इसने अनाया को पहुंचाई है, इससे दुगनी तकलीफ़ वो उमर को देगा। हमजा आगे बढ़ा कि इसे इरहा दरवाजे पर खड़ी नज़र आई। इस दौरान इसकी नज़र इरहा पे नहीं गई थी, जो कि इसे एकटक देखे जा रही थी। हमजा ने इरहा को पुकारा कि इसने मुंह मोड़ लिया।
कुछ बोलो इरहा, पर प्लीज़ कुछ ऐसा ना बोलना कि मेरा दिल टुकड़े टुकड़े कर दो। मैं इस मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ चाहता हूँ। अपनी सफाई में बस इतना कहूँगा कि अनाया के साथ ये सब मैंने नहीं किया। मुझ पर यकीन करो, पहले ही मेरा दिल अनाया की हालत देखकर खून के आंसू रो रहा है। प्लीज़ अपने लफ्ज़ों से इसे मज़ीद घायल मत करना। मेरी हिम्मत बन जाओ, मैं अनाया को वापस ज़िंदगी की तरफ लेकर आऊँगा। हम दोनों मिलकर। हमज़ा, कब तक मुझे धोखे में रखोगे? मान क्यों नहीं लेते कि तुमने धोखा किया है मेरे साथ? अपनी आंखों से मैंने अनाया को तुम्हारी बाहों में देखा। तुम्हारी शर्ट अनाया के बदन पर है। बताओ क्या समझूं मैं इसे? इरहा ने नम आवाज़ में कहा। कभी आंखों देखा भी झूठा हो जाता है इरहा। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? हमज़ा अनाया हालत के पेश नज़र बाहर जाने लगा क्योंकि वो होश में नहीं आ रही थी, लेकिन इरहा ने इसका बाजू पकड़ लिया। तुम ऐसे नहीं जा सकते हमज़ा, पहले तुम मेरे सवालों के जवाब दोगे। तुमने जानबूझकर अनाया को यहाँ रूम में बुलवाया था और फिर बहाने से खुद पे काफ़ी गिरवाई और वॉशरूम के बहाने इस रूम में आ गए ताकि तुम दोनों का मकसद पूरा हो सके। इरहा ने चीख कर कहा। शट अप इरहा, खबरदार जो अब तुमने मेरे और अनाया के किरदार के बारे में एक बात भी कही। क्या समझती हो तुम लोग कि तुम लोग पारसा हो, बस बाकी सब बद किरदार हैं? मैंने तुम्हें अपने और अनाया के रिश्ते को लेकर बहुत दफ़ा समझाया, कितनी मोहब्बत तुमसे की, लेकिन आज मुझ पर मुश्किल वक्त में तुम मेरा साथ देने की बजाय मेरे किरदार पे उंगली उठा रही हो। क्या तुम्हें 1% भी मुझ पे यकीन नहीं? कहाँ गए वो मोहब्बत के दावे? अगर आज तुम्हारी जगह अनाया होती तो एक पल के लिए भी इसके जहन में ये ख्याल ना आता कि मैं किसी लड़की के साथ गलत कर सकता हूँ। हाँ, क्योंकि तुम दोनों जो एक जैसे हो, लोगों को धोखा देने वाले इसने शहर को दिया और तुमने मुझे। अगर तुमने ऐसा ही करना था तो क्यों मजबूर किया मुझे खुद से मोहब्बत करने पर? और अब मैं लानत भेजती हूँ अपने इस दिल पर जिसने तुमसे मोहब्बत की। यह कहकर इरहा जाने लगी। यहाँ से कदम सोच समझ कर बाहर निकालना इरहा, क्योंकि मुझे पता है तुम बहुत पछताओगी एक दिन अपने लफ्ज़ों पे, जब तुम्हारी आंखों से शक की पट्टी उतरेगी। लेकिन तब मैं तुम्हारे वापस आने के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ूंगा। याद रखना, अगर तो तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार हो तो यहीं से मेरे साथ हॉस्पिटल चलोगी, लेकिन अगर नहीं तो आज से अपने और मेरे रास्ते अलग समझना। मैं खुद मर भी जाऊं तो अनाया को नहीं छोड़ूंगा और अपनी जान पे खेल कर भी मुझे इसके लिए खुशियाँ खरीदनी पड़े तो खरीदूंगा, क्योंकि मैं तुम लोगों की तरह खुद घर से नहीं और मैं खुद भी मरना पसंद करूंगी, पर तुम्हारा साथ कभी कबूल नहीं करूंगी। ये कहकर इरहा चली गई और हमज़ा ने तकलीफ से आंखें मीच ली और अनाया को लेकर हॉस्पिटल के लिए जाने लगा। जारी है। तो प्यारे रीडर, ये रही आज की एपिसोड और आप सब सहराब और मीरब के सीज़न 2 की डिमांड कर रहे हैं, तो समैया ने इसके लिए एक नावल आप लोगों के लिए लिखा है, वो जो तेरी कुर्बतों के हिसार में। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी नावल यहाँ पे अपलोड होगा। आप सबकी डिमांड पर मोस्ट रोमांटिक नावल बहुत जल्द इस मैग्नेटिक नावल पर अपलोड होगा। तो फिर मिलते हैं इसी नावल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।